زمین پر دونوں مقدس ترین مساجد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے آباد کرائیں۔ حرم مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اور مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا۔ میں نے عرض کی کہ پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لو۔ پوری زمین مسجد ہے۔ اہل کتاب کی روایت کے مطابق بھی مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، یہی مسجد ایلیا ہے۔ مسلم شخصیات کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 63 آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے اور آپ صاحب کتاب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے 9 القابات کا انتخاب فرمایا۔ بے شک اللہ کریم نے جہان کے لوگوں میں سے آپ، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ کبھی فرمایا اور ابراہیم کو اللہ کریم نے اپنا دوست بتایا۔ پھر فرمایا بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ آپ علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک امام احمد سے کہ آپ حضرت دحیہ کلبی سے مشابہ تھے اور دوسرے بخاری شریف کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بازار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سالم موتی کا ایک ایسا قصر ہے جسے کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ارواح انبیاء سے ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں گویا ہوئے تمام محامد اللہ کریم کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی اور اس کو میرے حق میں خنک اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کی اور اللہ رب العزت کے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور اپنی امت کے رتبے کا اور مقام کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے کہا بس ان کمالات کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ فوت ہونے والی اولاد جنت میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین والی ہے اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجر کاری پر یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
इकरमा बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसको इस दीन की खातिर आजमाइश में डाला गया हो मगर उसने पूरा किया हो, सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही फरमाया कि आजमाइश वाली 10 अशिया थी। 5 का ताल्लुक सर से था, यानी मूछें कटवाना, कुली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, मांग निकालना। जिस्म के मुतालिक 5 अशिया ये थी, नाखून काटना, ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना, खतना करना, बगल के बाल नोचना और इस्तंजा करना। और बाज़ ने कहा कि वो आजमाइश वाली ये चीज़ें थीं, सितारा, चाँद, सूरज, आग, हिजरत और ख़तना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नक़ल करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए जो सारे ज़ल्बुल इमसाल थे। इमाम हाकिम मुस्तदरक में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क्या तुम्हें ताज्जुब है कि खिलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है और दीदार खुदाबंदी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जब अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो उनके दिल में इस कदर खशियत पैदा फरमा दी कि उनके दिल की धड़कन दूर से ऐसी सुनाई देती जैसे परिंदे हवा में फड़फड़ा रहे हों। इमाम बुखारी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग बरहना जिस्म गैर मख्तून उठाए जाएंगे, सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो इब्राहीम होंगे। एक और रिवायत इमाम अहमद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, ए मखलूक खुदा से बेहतर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल बरिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। कुछ चीज़ों में आप अलैहिस्सलाम की अव्वलियत शुमार होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 120 साल की उम्र में आपने अपना खतना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ही पहले शख्स हैं जिन्होंने शलवार का इस्तेमाल किया, मांग निकाली, मेहमान नवाजी की और हर चीज़ की एक हद मुतय्यन फरमाई। दुनिया में लिबास के तौर पर दस्तार और चोगा का इस्तेमाल किया। आप अलैहिस्सलाम पर ही बुढ़ापा तारी हुआ। सफ़ेद बालों को देखकर अर्ज़ की, ए अल्लाह करीम ये क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया, वक़ार है। अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान व ज़मीन का मुल्क दिखाया गया तो उन्होंने एक बंदे को फाश काम करते हुए देखा, चुनांचे आपने बद्दुआ दी तो वो हलाक हो गया। फिर दूसरे को देखा, उसे भी बद्दुआ दी और वो भी हलाक हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे को रोको, कहीं ये बंदों को हलाक न कर दे। एक दूसरी रिवायत हज़रत उबैद बिन उमैर से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, आपने हज़रत इब्राहीम, इसहाक और याकूब का ज़िक्र फरमाया, उनको ये फजीलत कैसे अता फरमाई? जवाब आया कि इब्राहीम को जिस चीज़ के ज़रिए भी मुझसे फेरने की कोशिश की गई तो उसने मुझे इख्तियार किया, और इसहाक ने अपने नफ्स को मेरे लिए कुर्बान किया, और याकूब को मैंने जिस तरह भी आजमाया मेरे साथ उसका हुस्न ज़न और बढ़ गया। अक्सर मुफस्सरीन और मौर्रिखीन ने 3 खिलाफ वाक़े बातों का जिक्र भी किया है। उसको सही बुखारी, मुस्लिम और बाकी मुहद्दिसीन ने भी नकल किया। मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला मगर 3 मरतबा। ये इस्तिलाहन झूठ कहे गए, दर हकीकत ये तोरिया की एक शक्ल है जिसका माना किनाया करना है। इनमें से 2 झूठ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए थे, उनका ये कौल कि मैं बीमार हूँ, और दूसरा ये कि इन बुतों को बड़े बुत ने तोड़ा होगा। तीसरा झूठ सैयदा सारा के बारे में था
کہ جب فرعون مصر تمہیں پوچھے تو تم کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان نہیں اور تم میری دینی بہن ہو۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔